कृष्ण भक्ताय नमो विष्णुपादाय केशवाय भक्तिवेदांत वामन कृष्ण वैदिक संसार विपदुद्धारि बन्धव नमस्ते ज्ञान विज्ञान रहस्यप्रदाय वैराग्य भक्ति रस पायनोनुखी पशुमंधव कृपांबुदीर्ज पर दुख दुखी सनातनं तं प्रभु आश्रयामि अदुदानं स्त्रीणं दैन्तिरीदं याचि पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदं भवदधूली श्याम्यन्मजन्मनि वंशाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजं कनकयवदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्कारो जगन्नाथसुताय च सभृताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो ब्रह्मणदेवाय वो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। भजामि राधारविन्दनेत्रं स्मरामि राधा मधुरस्मितस्य वदामि राधा करुणावरार्दं ततो ममन्नस्ति गतिर्न पापि देविका पुनर्गदगदयत्वाचा जातनिपत्तदण्डपतुपटार्थे अस्य सदा मुदश्च जनस्य कृतं गन्धर्वीकिणिजगने गणनामिदे गन्धर्वीकिणिजगने गणनामिदे कनकजलदगात्रौ नीलसनाब्जनेत्रौ मृगमिदभारौ मालतिकुन्दमालौ तरलतरुणवेशौ पीताम्बरेशौ स्मरतु नित्यमनरे राधिकाकृष्णचन्द्र स्मरतु नित्यमनरे राधिकाकृष्णचन्द्र तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सलितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतस्य यं प्रभजन्तमनुपेत अपेतं कृतं दैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया सर्वो विनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु भक्तविहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्तास्वकामादितरङ्गमध्ये कृपामयिकां शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे अस्मदीपाद प्रथम ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत वाम गोस्वामी प्रभु चरण कौन वेदाशाधमेर अनंत कोटि षष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करुन। তিনি তাহার নিত্য জগৎ থেকে আত্মের প্রতি অতীত কৃপা আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। তৎপশ্চাৎ গৌড়ী বেদান্ত সমিতির প্রাক্তন আচার্য নিত্যলীলা প্রভাষণ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত পর্যটক গোস্বামী মহারাজ রাতুল চরণ কমলে দাসাধমের অনন্ত কোটি ষষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করি। तत्पश्चात गौड़ी वेदांत समिति प्रतिष्ठाता आचार्य नियामक नित्यलीला प्रभाषण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी प्रभुवरे रातुल चरण कमले ये दासाधमेर अनंत कोटि षष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। তিনি তাহার নিত্য জগৎ থেকে আত্মের প্রতি রাখি কৃপা আশীর্বাদ বর্ষণ। तत्पश्चात गौड़ीय मठ मिशन आश्रमेर प्रतिष्ठाता आचार्य नियामक नित्यलीला प्रभाषण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद रातुल चरण कमले दासाधमेर अनंत कोटि षष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। তিনি তাহার নিত্য জগৎ থেকে আত্মের প্রতি অধিক কৃপা আশীর্বাদ বর্ষণ। রূপানুগ গৌড়ীয় সারস্বত গুরুবর্গে চরণ কমলে দাসাধমের অনন্ত কোটি ষষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি নিবেদন করি। তাহারা সকলেই আত্মের প্রতি অধিক কৃপা আশীর্বাদ বর্ষণ করুন। তিরণ্ডিপাদগণ, বৈষ্ণববৃন্দ, মাতৃবৃন্দা, সজ্জন মণ্ডলী সবার চরণে আত্মের দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করি। তাহারা সকলেই আত্মের প্রতি অধিক কৃপা আশীর্বাদ বর্ষণ। আমরা আজকে শ্রীমদ্ শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ অভিধেয় তত্ত্ব এই সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করব। আমরা বসুন, সামনের দিকে আসলে সুবিধা হবে। এই দিকে চলে আসুন, সামনের দিকে বসলে দেখা যাবে। আমরা তিনটে তত্ত্ব আমরা সাধারণত জানি। এক হচ্ছে সম্বন্ধ, এক হচ্ছে অভিধেয়, আর এক হচ্ছে প্রয়োজন। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন। সম্বন্ধ কি, অভিধেয় বা কি, আর প্রয়োজনই বা কি? এই সম্বন্ধে সনাতন গোস্বামী পাদ এবং রূপ গোস্বামী পাদকে মহাপ্রভু এই সমস্ত তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি শুনিয়েছেন। তো যেহেতু আমরা সাধারণত জীব, আমাদের সব থেকে শ্রেষ্ঠ যেহেতু এখানে আমরা জীব, আমরা মনুষ্যকুলে আমরা এসে পড়েছি। এই জন্য আমাদের কোন কর্ম করলে ঈশ্বর তাড়াতাড়ি আমাদের উপরে খুশি, এই জন্য শ্রীমান মহাপ্রভু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ তিনি বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে মহাপ্রভু কথোপকথন এবং রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু কথোপকথন, রূপ সনাতনকে রূপ শিক্ষা বা সনাতন শিক্ষা এই সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে বৃহৎভাবে সেখানে আলোচনা হয়েছে। কেন কি জীব যত সময় না ভক্তি তত্ত্বকে আশ্রয় করবে তত সময় পর্যন্ত তার প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব না।
এই প্রসঙ্গতে যদি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতেও যাই, শ্রীমদ্ ভাগবতেও সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি উদ্ধবকে উদ্দেশ্য করে এই সমস্ত জীবগণকে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন যে উদ্ধব, এই সংসারে যত প্রকার সাধন মার্গ আছে, এই সমস্ত সাধন মার্গ আমাকে অত সন্তুষ্ট করতে পারে না, ভক্তি মার্গ যত আমাকে তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট করতে পারে। সেখানে উদ্ধবকে তিনি বলছেন ন সাধয়তি মাং যোগ ন সাংখ্য ধর্ম উদ্ধব ন সাধ্যায় তপস্ত্যাগ যথা ভক্তি মৌর্জিত। ভক্তি যাজন করে জীব যেভাবে অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হতে পারে, এই রকম এই সংসারে যত প্রকার সাধন আছে, এই সমস্ত সাধনের দ্বারা আমাকে ওভাবে জীব প্রাপ্ত হতে পারে। এই জন্য ন সাধয়তি মাং যোগ, যারা যোগ মার্গকে অবলম্বন করেন বলছে ওরাও ঠিকভাবে আমাকে সেভাবে পেতে পারে না। সাধ্যায়, যারা বেদ বেদান্ত উপনিষদকে অনেক কণ্ঠস্থ করে নিয়েছেন, এর দ্বারাও কি ভগবানকে প্রাপ্ত হয়? বলে না। তপ কোনো কিছুর দ্বারা আমাকে অত সহজে পাওয়া যায় না। যথা ভক্তি অমর্জিত। এই জন্য এই অভিধেয়টা কি না, এটা হচ্ছে একমাত্র ভক্তি, সম্বন্ধ এবং অভিধেয়। এই জন্য জীবের শ্রেষ্ঠ যে জীব যারা, তারা একমাত্র ভক্তি তত্ত্বকে যদি আশ্রয় করে, তবে সেই ভক্তি তত্ত্বের দ্বারা একমাত্র কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বা মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এছাড়া তার যারা যা কর্ম করে, এই সমস্ত কর্মের দ্বারা কখনো ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভক্তি দ্বারা যথা ভক্তি মমর্জিতা। এই সম্বন্ধে ছিল আমাদের যে রূপ শিক্ষা বা সনাতন শিক্ষার মধ্যে মহাপ্রভু তিনি কি বলছেন সেই সম্বন্ধে তিনি বলছেন যে দেখো, আমি তত্ত্বের বিচারগুলো তোমার কাছে বলছি, এর দ্বারা তোমার কি হবে? এর দ্বারাই তুমি একমাত্র যে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ প্রেম ধনকে তুমি প্রাপ্ত হতে পারো। এত কহি শুনো অভিদেহের লক্ষণ, যাহা হইতে পাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রেম ধন। অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তি অভিদেয় সর্বশাস্ত্রে কয়, অতএব মুনিগণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ভক্তি একমাত্র অভিদেয়। যে আমাদের কথা আমরা সম্বন্ধ আর অভিদেয়, অভিদেয়টা কি? কৃষ্ণ ভক্তি। অর্থাৎ প্রথম হচ্ছে আমাদের সম্বন্ধ আমাদের দরকার। সম্বন্ধটা কি না, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। যদি ঈশ্বরের সঙ্গে আমি আমার সম্বন্ধটাকে যদি না জানতে পারি, তাহলে আমি তার সেবা করবো কি করে? সেবা করতে পারি। এই সংসারে যারা ভগবানকে সেবা করেন, তারা যদি শুদ্ধ বৈষ্ণবদের সঙ্গ যদি না হয়, তাহলে তারা কখনো ভগবানের সেবা করতে পারে না। অধিকাংশ বাড়িতে তাদের হয়তো খুব সুন্দর করে ঠাকুর সাজানো আছে, কিন্তু যখন ঠাকুরের সেবা বা ভোগের ব্যাপার দেখবেন, তখন কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। কেন না, ওর শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ ওর হয় না। আবার যদি কখনো শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে যদি কারো রয়েছে, তার পুরে ঘরের মধ্যে ঠাকুর থাকলেও সেখানে সে যদি তার কখনো যদি সেদ্ধ ভাত যদি হয়, সেটা তিনি ঠাকুরকে না ভোগ দিয়ে তিনি পাবেন না। এটা হচ্ছে ভক্তি। আবার অট্টালিকা পুরীর মধ্যে থাকেন, ঠাকুরকে কি নকুলদানা বাতাসা, নাহলে একটা বড় জোর হলে একটু কালাকান, নাহলে একটা কলা সেখানে ভোগ হবে, কিন্তু সেখানে তাদের কখনো অন্ন আদি ভোগ তারা কখনো দেয় না। আচ্ছা, যদি কারোর সঙ্গে আপনি সম্বন্ধ স্থাপন হয়, আপনি আপনার বাড়িতে ভালো মন্দ খাবেন 5টা তরকারি দিয়ে, আর বাড়ির যাকে দেবতা যিনি আপনার সমস্ত ভাগ্যকে নির্ণয় করছে, ওই ভগবানকে আপনি কি করে ওইটুকু দিতে পারেন? তার মানে আপনার সম্বন্ধের অভাব। যদি আপনার কোনো খুব একদম খাস রিলেটিভ যদি কেউ হয়, তাহলে আপনি কি খাবেন একরকম, তাকে দিবেন আরেক রকম?
যেমন তেমন খাবেন, কিন্তু এই আত্মীয়কে আমি ভালো করে খাওয়াবেন। তাই ভগবান হচ্ছে আমার পরমাত্মীয়, তো তাকে দেওয়ার সময় মাত্র একটা ওই কালাকান্দ আর একটা ওই বাতাসা বা একটা কলা, আর আমার জন্য একদম 5টা ব্যঞ্জন তরকারি। তার মানে কি ভগবানকে আমি কি দেখাচ্ছি? কলা দেখাচ্ছি। তো তোকে বলেছে কলা দেখাচ্ছি, ভগবান বলবে আমি তোমাকে একদিন কলা দেখাবো। আজকে তুমি যখন আমাকে কলা দেখাচ্ছ, তোমার আত্মীয় স্বজন নিয়ে একদম সুন্দর, একদম ডাইনিং হলে খুব সুন্দর করে খাচ্ছ, কত গল্প মজলিস চলছে, কিন্তু আমার বেলা তো তোমার এরকম দেখি না। তাহলে আমিও তোমাকে সময় করে দেখাবো সেরকম। তার মানে কি আমাকে সম্বন্ধ তার প্রতি আমার হয় না। এই জন্য যারা শুদ্ধ বৈষ্ণবদের সান্নিধ্যে যত সময় না করবে, তত সময় কখনো তার শুদ্ধ ভক্তি জাগরিত হবে না। আচ্ছা, শুদ্ধ ভক্তি যখন জাগরিত হবে, তার জন্য কি খুব বেশি কিছু প্রয়োজন? কিচ্ছু প্রয়োজন নাই। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার মধ্যে ভগবান বলছেন, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি। আমার ভক্ত তিনি তার যা কিছু তিনি আমার সংগ্রহ করতে পারবে আমার জন্য, আর আমি তার সেই সংগ্রহের যৎকিঞ্চিৎ বস্তুকে যদি আমি প্রাপ্ত হতে পারি, আর তিনি আমাকে না দিয়ে তিনি কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। একদিন নারদ ঋষি ভগবানের কাছে গিয়ে বলেছেন, প্রভু আমি সমস্ত মর্তলোকে ঘুরে আসলাম, আর ঘুরে দেখলাম তোমার ভক্তগণ যারা, তারাই দেখছি সব থেকে বেশি গরিব। কেন প্রভু? তুমি এত ঐশ্বর্যের সম্পন্ন, ঐশ্বর্যের তুমি মালিক, ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশস্য শ্রেয়, তুমি সমস্ত কিছুর মালিক হওয়ার ফলে, আর তোমার যারা ভক্তি করে, তোমাকে যারা যাজন করে, তোমার যারা উপাসনা করে, তোমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম যারা জপ করে, তাদেরকে কেন তুমি ওই রকম করে রেখে দিয়েছো? কেন? একটু তাদেরকে যদি একটু বেশি করে একটু কিছু দিলে, তাহলে তারা তো তোমার সেবা করতে পারে। তখন নারদ ঋষি বলে, কেন তুমি কোথায় গিয়েছেন? নারদ ঋষিকে ভগবান প্রশ্ন করে, তুমি কোথায় গিয়েছেন? বলে, আমি মর্তে গেছিলাম সমস্ত ভক্তগণকে করতে করতে আমি কোন একটা কাজে। তারপরে কি হয়েছে তোমার সঙ্গে? কোথায় তুমি খেতে পেলে না? তখন বলে, দেখো আমি তো যখন খুব এক পিপাসার্থ, আর আমি যখন গলাটা আমার শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি দেখলাম রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সমস্ত অট্টালিকা বাড়ি, তাহলে চিন্তা করলাম যে এদের বাড়িতে গেলে শুধু জল নয়, এর সঙ্গে আর কিছু ফলও পাওয়া যায়। তাদের বাড়িতে গিয়ে আমি ঢুকলাম, আর ঢুকে বললাম যে বাবা আমি খুব পিপাসার্থ হয়েছি, আমাকে একটু দাও না কিছু, তোমাদের বাড়ি থাকলে আমার খুব ক্ষুধার্ত, এদিকে পিপাসা ক্ষুধার্ত দুটোই আমার মুখে। তখন তারা তাদের নিজের কাজে ব্যস্ত থাকলো, আমি যে একজন এসছি অতিথি, কিন্তু আমার প্রতি তাদের কোনো মন নেই, প্রাণ নেই, কোনো কিছু নেই। আমি তাকে আরেকবার জিজ্ঞাসা করলাম, বলে এখন আমার জন্য সময় নেই, আমাদের অনেক কাজ আছে, তুমি আবার অন্য কোথাও যাবে, যাও, এখন তোমার জন্য আমাদের কাছে সময় নেই। আমি তখন সেখান থেকে আরেক বাড়িতে গেলাম, আরেক বাড়িতে গিয়ে সেখানে ওই অবস্থা। তাদেরকে বললাম, দেখো আমি খুবই ক্ষুধার্ত, আমাকে একটু কিছু দাও না, তুমি ক্ষুধার্ত, আমি একটু খেতে, একটু জল দাও, নাহলে আমার তো কিছু না দিলে। তারাও তাদের কাজে ব্যস্ত থাকলো, আমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। আমি আবার যখন বারবার অনুনয় করলাম, তখন তাকে বলছে এখানে এই সমস্ত কিছু হয় না, ওইখানে যাও, অন্য কোনো যাও বাবা, এখানে এই সমস্ত হবে না। তো আমি সমস্ত কিছু ঘুরে ঘুরে তখন কোথায় যাবো, ওই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম একটা কুড়ে ঘর, একদম সেখানে তারা স্বামী স্ত্রী, আর সুন্দর করে ঠাকুর দেখছি একটু সাজানো, আর তার বাড়িতে ঢুকতে তো মাথাটা নিচু করে ঢুকলাম, আর ঢুকে বললাম, মা তোমার বাড়িতে যা আছে আমাকে কিছু দাও। কিন্তু তাদের বাড়িতে দেখলাম কি ওই ঠাকুরের ভোগের থালাটুকু সাজানো, ওইটুকু ছাড়া আর তাদের এক্সট্রা হাঁড়িতে কোনো অন্ন নেই, যাটুকু রান্না করেছিল ওই সমস্ত কিছু ভোগ দিয়ে, আর তারা স্বামী স্ত্রী দুজনে প্রসাদ পাবে। আর ওই মুহূর্তে আমি গিয়ে পৌঁছি, তারা আমাকে সমস্ত প্রসাদ চেয়েছি। আমাদের আজকের পরম সৌভাগ্য, আপনার মতো মহাত্মা আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর আমাকে সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাদ্য অর্ঘ সমস্ত কিছু দিলেন। তিনি, আমি বললাম যে আমাকে আর পাদ্য অর্ঘ দিতে হবে না, এখন আমার পেটের মধ্যে একদম পুষ্পার আর উষ্পার, এখন কোনো রকম একটু জল আর যদি একটু অন্যের ব্যবস্থা করেন। বলে, ঋষিবর আপনি একটু বসুন, আপনাকে সমস্ত ব্যবস্থা, যা ভোগের অন্ন ছিল আর সমস্ত অন্নটা আমার কাছে এসে ধরলো। আমি তখন চিন্তা করলাম, ওদের হাঁড়িতে দেখলাম আর অন্ন নেই। এখন ভোগের থালাটা ওই দুজন স্বামী স্ত্রী দুজনেই পাবেন, আর তার থেকে আমাকে সম্পূর্ণ দিল, তাহলে ওরা কি গ্রহণ করবে? আমি চিন্তা করলাম, দেখো এই কাজ করে তোমরা অর্ধেকটা তোমাদের জন্য রেখে দাও, আধা আমাকে দাও। বলে, না না, আজকে আমার বাড়িতে কৃপা করে সাধুর আগমন হয়েছে। আমার বাড়িতে যেদিন সাধুর আগমন হয়, আমার তো মনে হয় সাধু নয়, আজকে স্বয়ং পরমেশ্বর আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই সৌভাগ্যতে আপনি আমার সেবাতে আমি একদম আত্মহারা হয়ে গেছি প্রভু, আপনি এটা গ্রহণ করে আমাদেরকে কৃতার্থ করুন। আমরা কতদিন চেয়ে বসে থাকি যে কোনোদিন আমরা তো প্রত্যেক ঠাকুরকে তো ভোগ দিই, কিন্তু কোনোদিন আমার বাড়িতে কোনোদিন সাধুগুরু বৈষ্ণব এসে তো
যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করে না। আমি তার জন্য খুব উদ্গ্রীব হয়ে থাকি। আজকের আপনি যখন আমার বাড়িতে এসেছেন, প্রভু গ্রহণ করুন। যখন সুন্দর করে আসন করে সমস্ত ভোগের অন্নগুলো সাজিয়ে দিয়েছে, আজকে নারদ ঋষি প্রসাদ পাবে কি? তিনি নারদ ঋষি নিজের চোখের থেকে জল এসে আনে। যাদের অট্টালিকা পুরী বাড়ি থেকে গেলাম, তারা আমাকে বসার আসন তুলে, জল তো দূরের কথা, বসার আসন দিল না, আমাকে গেট থেকে বাইরে বার করে দিল। আর ভগবান দেখুন, এদের কাছে এদের মন আছে, প্রাণ আছে, সব কাছে, কিন্তু ভগবান এদেরকে তো কোনো কিছু দেয়নি, এই মাত্র দুর্নুষ্টি চালের অন্ন। আমি সম্পূর্ণ কি করে গ্রহণ করব? তিনি আধাকে গ্রহণ করবেন আর আধাকে গ্রহণ করেন। মনে মনে ভাবছি কি, আজকের প্রভুর সঙ্গে আজকের দরবার করতে হবে, দরবার করতে হবে প্রভুর সঙ্গে। প্রভু, যারা আপনার সেবা করে, যারা আপনার ভক্তকে সেবা করে, তাদেরকে কেন তুমি কিছু দাও না? আজকের ভগবানের সঙ্গে দরবার করবো, বই ফুটে চলে গেছে। যখন নারদ ঋষি সমস্ত কথা বলছে, দেখো নারদ, তুমি যা বলছো ঠিক, কিন্তু আমার ভক্তগণের স্বভাব কি জানো? বলে, ভক্তগণের স্বভাব কি? দিয়মান গৃহ্ণন্তি বিনা মৎস্যবনং জনা। আমার ভক্তগণের স্বভাব কি জানো? ওকে দিলেও নিতে চায় না। আমি কি করি? দিয়মান ন গৃহ্ণন্তি, তিনি যদি দিতে চাই, ওরা বলে, প্রভু এই সংসারের বস্তু দিয়ে আর দোলাচ্ছেও না। অনেক দিন সংসারের বস্তুতে লোভবশীভূত হয়ে কামাদিনাম প্রতিন পতিতা পালিতা তুর্নিদেশাং, আমি কামের বশীভূত হয়ে তাদের প্রত্যেকের বাসনাকে পূরণ করেছি। চোখকে হাজার দেখতে দিয়েছি, কানকে অনেক শুনতে দিয়েছি, মুখকে অনেক বলতে দিয়েছি, মুখকে খেতে দিয়েছি। আমি সংসারের কত রকম ভোগের সমস্ত ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের আমার প্রতি দয়া কোনোদিন হয় নাই। এই জন্য আমি তাদের সমস্ত আশাকে আমি পূরণ করেছি। এই জন্মে যখন আপনাকে জানার সৌভাগ্য, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সান্নিধ্যে যখন জানতে পেরেছি, তাহলে এই জন্মে আর সংসারের বস্তু দিয়ে আমাদেরকে ঘুরিয়ে রেখো না। একমাত্র কি তুমি দিয়মান কিন্তু বিনা মৎস্যবনং জনা। যদি তুমি আমাদেরকে কিছু দিতে চাও, তাহলে তোমার সেবাটাই দাও। নারদ ঋষি তখন বলে, প্রভু আপনি আপনার ভক্তকে কিছু দেবেন আর ভক্ত নেবে না, এটা কখনো হতে পারে? আমি তো এটা বিশ্বাস করতে পারছি না। তখন বলছে, দেখো আমি হেরে গেছি ভক্তের কাছে। বলে, কোথায় হেরে গেছে? বলে, জানো না, মহাভারতের যুদ্ধের সময় আমি কুন্তির কাছে যখন সমস্ত ঐশ্বর্যকে দিতে আসলাম, তার যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডবকে, তখন কুন্তি কি চেয়েছিল জানো? বলে, কি চেয়েছিল? বলে, তিনি বলছেন, প্রভু আমি সমস্ত বস্তু চাই। তার কি চাই? বলে, দুঃখ চাই। বিপদ শাশ্বত তত্র তত্র জগৎ গুরু। হে কৃষ্ণ, আমাকে ওই দুঃখগুলো দাও, যে দুঃখগুলোতে আমি তোমাকে প্রাপ্ত হতে পারি। সেও দুঃখ চেয়েছে। তার ছেলের সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে গেল, আর আমি যখন সেখানে চলে যাচ্ছি, বলছে বিপদ শাশ্বত তত্র তত্র জগৎ গুরু। ভবত দর্শন যৎসা পুনর্ভব দর্শন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের চোখের জল এসে বলে, কেউ কোনোদিন এই সংসারের বিপদ চায়? আর এই সংসারের বিপদ থেকে দূরীভূত হওয়ার জন্য মানুষ বহু রকম প্রচেষ্টা করে। সংসারের দুঃখকে নিবারণ করার জন্য বহু চেষ্টা করে, আর তুমি উল্টে আবার সেই দুঃখ চাচ্ছ। আরে দুঃখ তো আজ পর্যন্ত আমার কাছে, আমাকে সাধন করে, আমাকে প্রাপ্ত হয়ে সবাই সুখ পেতে চায়, আর তুমি দুঃখ প্রাপ্ত হতে চাচ্ছ। কুন্তিও দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছে। আজকে যার বাড়িতে তুমি গেছিলে, এদেরকে আমি কতবার চেষ্টা করেছি, এরা নিতে চায় না। এরা বলছে দিয়মান গৃহ্ণন্তি বিনা মৎস্যবনং জনা। প্রভু চাই। কেন চাও না তারা? বলে, তখন নারদ ঋষি মনে মনে রাগ হলো, প্রভু খালি সব সময় কোন রকম খালি ফাঁকি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। আচ্ছা প্রভু, আজকে তুমি না হলে দিতে চেয়েছিলে, তখন নেয়নি, এখন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো তো, দেখি কেমন ওরা দিলে নেয় না নেয় দেখো। তারা, ঠিক আছে তুমি দেখো, আমি তো চেষ্টা করে করে ফেল হয়ে গেছি, এখন তুমি চলো। তখন নারদ ঋষি এসে গেছে। কি করবে, কিভাবে দেবে? দুজনের স্বামী স্ত্রী কাজ কি? জঙ্গলে প্রসাদ পেয়ে জঙ্গলে চলে যায় কাঠ কাটতে। কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করে, আর বাজারে বিক্রি করে 2-4 আনা যা কিছু হয়, তার থেকে সবজি চাল সমস্ত কিছু বাজার করে আনে, আর বাজার করে এনে আর ওটা দিয়ে তার ঠাকুরের সেবা হয় সমস্ত কিছু। এখন একদিন কি করেছে, এখন নারদ ঋষি এসে উপস্থিত হয়েছে, আর কি করবে, কিভাবে এদেরকে দেবে?
তখন ওরা যেই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন জঙ্গলে কাটতে যায় ওই রাস্তার মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রাগুলো তারা ফেলে রাখে। তাহলে স্বর্ণ মুদ্রাগুলো যদি ফেলে রাখি তাহলে নিশ্চয়ই ওরা পথে যেতে যেতে স্বর্ণ মুদ্রাগুলো পাবে। আর যদি কেউ সোনা দেখে তাহলে কেউ নেবে না, এমন হতে পারে নাকি কখন? তো নারদ ঋষির কাছে এরকম স্বর্ণ মুদ্রাগুলো ভগবান দিয়েছে আর তিনি রাস্তাতে এরকম ফেলেছেন। ফেলে ফেলে যখন যায়, সামনে যাচ্ছে স্বামী আর পেছনে যাচ্ছে আসছে স্ত্রী। আর স্ত্রী যখন পেছন থেকে আসছে আর স্বামী সামনের দিকে যাচ্ছে, তিনি যখন চিন্তা করলেন যে আমার স্বামী স্ত্রী আছে পেছনে, এবার স্ত্রী যদি আমার পেছনে থাকে তাহলে এই যে স্বর্ণ মুদ্রা, এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলো থেকে স্ত্রীর মনের মধ্যে চঞ্চলতা আসতে পারে। তাহলে কি করবে না, ওই সমস্ত ধুলো দিয়ে ওই স্বর্ণ মুদ্রাগুলোকে ঢাকা দিচ্ছে। কেন? তিনি জানেন যে সংসারের যদি কখনো মেয়েদের যদি কখনো কোনো কিছু থাকে তো সোনার উপরে মেয়েদের একটা লালসা থাকে। মেয়েদের সোনার উপরে একটা লালসা থাকে। কেন সোনার উপরে লালসা থাকে? দেখেন যখন রামচন্দ্র যখন বনবাসে গিয়েছিলেন, বনবাসের জন্য লক্ষ্মী দেবীর কিন্তু সীতা দেবীর কাছে কোনো কিছু ছিল না, কিন্তু একটা আংটি ছিল, ওই সোনার একটা। অবশ্য সীতা দেবী কিন্তু সবকিছু ফেলে দিয়ে আসলেন, ওইটুকু কেন নিয়েছিলেন? তিনি জানেন এটা রামের দেয়া আশীর্বাদ, এটা আমার কাছে থাকবে, এটা আমি ভুলে কোথাও রেখে যাবো। কিন্তু যখন কঠিন থেকে কঠিন পরিস্থিতি আসলো তখন কিন্তু তিনি খুলতে তিনি চাইছিলেন না, চাইবেন না মনে করছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সেটাকে তিনি খুলে দিয়েছিলেন। কেন? যেহেতু প্রতি নৌকা পারে তো কিছু না কিছু করে দিতে হয়। রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, সীতা দেবী তোমার কাছে কিছু আছে? আমার কাছে তো কোনো মুদ্রা নেই, কিন্তু যদি কেউ খায়া পার করে তাকে তো বিনা পারিশ্রমিক না দিয়ে তো যাওয়া যায় না, তাকে তো পারিশ্রমিক তো কিছু না কিছু দিতে লাগে, তো পারিশ্রমিক কি দেবো? আমার কাছে তো কিছু নেই, তোমার কাছে কিছু আছে। তখন দেখছে স্বামীর ধর্ম সংকট থেকে রক্ষা করা পতির কাজ, কিন্তু তথাপি তিনি সেই সময় ওই আংটিটাকে খুলে দিয়েছে। তখন বলছে যে দেখো নাভি, তুমি তো আমাকে পার করে দিলে, তো পার করে দেওয়ার সময় তোমাকে তো কিছু দিতে লাগে, তো আমি তোমাকে এই স্বর্ণ মুদ্রাটুকু দিচ্ছি। বলছে না প্রভু, আমি আপনার এই সমস্ত কিছু কোনো কিছু জিনিস চাই না। তখন বলছে কেন? তাহলে তোমার কাছে তো আমাকে তো দিতে লাগবে, না আমি ঋণী থেকে যাবো। তোমার নৌকায় করে পার করে এপারে এসছি ওপার থেকে, তাহলে আমি ঋণী থেকে যাবো। বলছে না প্রভু, আপনার কাজ আর আমার কাজ না, দুজনের কাজটা হচ্ছে এক। বলে কি করে দুজনের কাজ এক? বলে কেন? আমি তো এই সংসারের যে এই নদী, এই নদী থেকে আমি এখান থেকে এই নদীকে পার করে দিই, আর তুমিও মাঝি আমিও মাঝি। তো যদি একটা গাড়ির ড্রাইভার বা কন্ট্রাক্টর থাকে, তারা অন্য গাড়িতে গেলে আর পয়সা নেয় না, তো তুমি মাঝির কাজ করো, আমি এই নদীর মাঝি আর তুমি ভব নদীর মাঝি। তো ভব নদীর তুমি যখন মাঝি, আমি যখন তোমাকে এখানে পার করে দিলাম, যখন আমার অন্তিম সময় আসবে তুমি এই আমার ভব সমুদ্র থেকে পার করে তোমার পাথপথ হবে স্থান। প্রণিতাই প্রেমান। তো স্বর্গের দিকে তখন একটা মানুষের চোখ থাকে। তো ওই জন্য তিনি দেখছি যে আমার স্ত্রী এই সংসারে, জানেন তো যখন কোনোদিন কোনো মেয়ে সংসারে যদি অভাব অনটন কোনো কিছু পরিস্থিতি আসবে, তিনি সমস্ত কিছু পরিশ্রম করবেন, সমস্ত কিছু দিয়ে দিবেন, কিন্তু যদি তার কিছু গহনা থাকে তার স্বামীকে বলবে যে না না তোমাকে সব দিতে পারি, কিন্তু আমি সোনা তোমাকে দেবো না। তুমি যা ঋণ করবে কি করবে করো, এটা আমার দেয়া যাবে না, এটা রাখতে হবে, এটা গোপন আমার জিনিস, এটা আমাকে রাখতে হবে। আর সব কিছু দিয়েছে তো শুধু একটা জিনিস থেকে গেছিল, ওই একটাই শব্দ দিয়েছিল, নৌকা পারের সময় তাই বাদ হয়ে করতে হলো, ওই একটাই তো থেকে গেছিল। কেন? ওটা থাকে, ওটা তার স্মৃতি স্বরূপ, ওটা রাখতে চায়, ওটা তার সৌভাগ্যের চিহ্ন। ওটা না কেন? এটা সৌভাগ্যের চিহ্ন। কেন? যেহেতু তার প্রথম জীবনের বিবাহের একটা জিনিস, ওটাকে সে গুছিয়ে রাখতে চায়। কেন? বলে ওটার আমার কাছে সম্বল, তার পতির চিহ্ন স্বরূপ, ওরা পতির চিহ্ন স্বরূপ, ওই জন্য তারা দেয়। ওরা খারাপ চিন্তাধারা করে নয়, ওরা পতির চিহ্ন স্বরূপ, যে তার আশীর্বাদের জিনিস প্রাপ্ত হয়েছি, আমি সেই জিনিসটাকে আমার তার স্বরূপ টেনে তাকে সেভাবে শ্রদ্ধা করে তার দেওয়া জিনিস। তো তিনি চিন্তা করবেন, যখন ওই মাটি দিচ্ছেন আর মাটি দেওয়া দিতে সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী এসে বলছে কি ব্যাপার, তুমি মাটির উপরে কেন মাটি চাপাচ্ছ? তো বলছে কোথায় মাটি? আমি তো দেখছি স্বর্ণ মুদ্রা করে দেবো। বলে স্বর্ণ মুদ্রা না, সব মাটি। তার স্ত্রীকে বলছে বাবা তুমি তো আমার থেকে তো আরো বেশি ধন্য, তুমি আমার স্ত্রী হওয়ার যোগ্য। আমি স্বর্ণ মুদ্রা দেখছি, তুমি মাটি দেখছো, মাটি দিয়ে মাটি চাপাচ্ছ। বলে পরের এই বস্তুকে দেখে কোনোদিন লোষ্ট হোক করদব্যেষু,
আত্মবোধ সর্বভূতেষু, আপনি সমস্ত জীবের প্রতি যদি আত্মভাব রাখেন আর পরের দর্পণে যদি লোষ্টবোধ অর্থাৎ মাটির ঢেলা মনে করেন, তাহলে আপনি হচ্ছেন এই সংসারের মধ্যে সব থেকে সৌভাগ্যবান ব্যাপার। মানে আপনার অন্যের জিনিসের উপরে লোভ। সর্বভূতেষু আত্মা, যাদের সমস্ত জীবের প্রতি কেউ যদি কাউকে ভালোবাসাটা শুধু আমার আত্মীয় বলে নয়, কেউ কেউ এসছে অতিথি, তার সঙ্গে চেনা পরিচয় সবকিছু নেই, তথাপি এসছেন অতিথি, তার কিছু সেবা করে দেন। আত্মবোধ সর্বভূতেষু, আমি আমার আত্মীয় স্বজনকে যেভাবে জ্ঞান করি, অন্য ভূতের প্রতি আমার সেরকম ভাবনা। আর লোষ্টবোধ পরদপ্রেষু, পরের দপ্রকে মাটির ঢেলা মনে করতে হবে, যে না ওটা মাটির ঢেলাকে কেউ পুড়িয়ে নিয়ে যায়, তো এই জন্য স্বর্ণ মুদ্রা থাকুক আর যাই পড়ে থাকুক, লোষ্ট ওটা মাটির ঢেলা, ওর দিকে আমার তাকে কোনো লাভ নেই। এতে মানুষের পরীক্ষা করে ঈশ্বর। লোষ্টবোধ পরদপ্রেষু। সঙ্গে সঙ্গে তো তিনি চলে গেলেন। নারদ ঋষি তোকে আজকে এতগুলো স্বর্ণ মুদ্রা রাস্তায় ফেললাম, কোনোটা কিছু না জেনে সব মাটিকে ধুলো চাপিয়ে দিল। তখন ভগবান তিনি চুপচাপ, ভগবান তো সর্বান্তর যাবে, তিনি বলছেন কি নারদ এখন আবার কি সেবা করবো? বলে কাজ করে জঙ্গলে গিয়ে তাড়াতাড়ি করে গিয়ে কাঠ কিছু কেটে নেই আর কাঠ কিছু কেটে বেঁধে রেখে দেবো, তাহলে ওদের আর পরিশ্রম হবে না, ওরা বোঝা নিয়ে যে বাজারে বিক্রি করে দেবে, তাহলে তার খাটনি করতে হবে না। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে তুমি করো, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি আছি। ভগবানও আছেন আর ভক্ত আছেন। সুইচ অফ করে এখন সাউন্ডটা অফ করে সাউন্ডটা অফ করে রাখো, পরে কথা বলে নেব। আর অল্প সময় তো ওই কথা বলবো। এখন পরবর্তীতে কি হয়েছে, তখন ওখানে যখন গেলেন দেখেন সব একদম কাঠের সব পুটলি বাঁধা আছে। তখন তিনি চিন্তা করে স্ত্রীকে বুঝে বলে, দেখো আজকে তো নিশ্চয়ই আমাদের আগে বুঝি কেউ এসে গেছে, আমাদের আগে কেউ এসে সব তো কাঠ তো বাঁধা আছে, মানে কেউ এসে গেছে, আজকে তো আর আমরা মানে কিছু প্রাপ্ত করতে পারবো না, কি হবে এখন? তখন বলছে না, আমাদের ওই অর্থ দর্শন হয়ে গেছে, তো ওই অর্থই হচ্ছে অনর্থের মূল হয়ে গেছে, ওই অর্থই আমাদের অনর্থের মূল হয়ে গেছে, এই আমাদের অর্থ দর্শন হয়ে গেছে। এখন সঙ্গে সঙ্গে তারা দুজনে ফিরে চলে আসলেন জগতে। এখন নারদ ঋষিকে তো এখন পালা পড়ে গেছে কৃষ্ণ ভগবান বলা বলে, দেখলেন ভাই আমরা তো কেন আমি ভক্তদের উপরে কথা বলি না কেন জানো? বলে ওই জন্য আজকে তুমি এমন কাজ করলে, ওই যে দুমুষ্টি অন্ন ওরা পেত, আজকে না তার ঠাকুর সেবা হবে আর না তারা দুজনে তার উপবাস থাকবে। দিয়মান বাড়ি ফিরে গিয়ে দুজনে তো কিছু হলো না, সেদিন সারাদিন হতো। তো নারদ ঋষি বলে, প্রভু আপনার ভক্তের মহিমা পূজাদার, বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শপথি, মুই কোন ছাড় শিশু অল্পমতি, বৈষ্ণব চিনা খুবই পুষ্ট, এটা কেউ চিনতে। নারদ ঋষি চিন্তা করলো, প্রভু আপনাকে হাজার প্রণাম, আপনাকে হাজার প্রণাম, আপনার ভক্তের দিয়মান ন গৃহন্তি বিনামত সেবনম। একমাত্র ভক্তগণ কি চায়? সেবা। সেবাটা হচ্ছে কি? এই যে অবিদেহ। যখন কখনো সম্বন্ধ হবে ভগবানের সঙ্গে, তখন সেবাটা শুরু হবে। যদি ভগবানের সঙ্গে যদি আপনি সম্বন্ধ না হয়, তাহলে কখনো সেবা শুরু হতে পারে না। এখন এই সেবাটা কি করে আমি প্রাপ্ত হব? আমাকে এখানে মহাপ্রভু তিনি সনাতন শিক্ষার মতে সেখানে বর্ণনা করছেন। যে কৃষ্ণ ভক্তি অবিদেহ সর্বশাস্ত্রে কয়, অতএব মুনিগণ করিয়াছে নির্ণয়। তাহলে আমাকে জানতে হবে কি? ভগবানকে কার সেবা করব? এই সংসারে মানুষের কাছে সব থেকে এখন ভগবানকে এটাই কেউ নির্ণয় করতে পারছে না। যত সময় না তার কখনো সত্য ভক্তের সান্নিধ্য হবে, তত সময় সে ভগবানকে চিনতে পারবে না। যদিও ভগবানকে জানে, তাহলে তার সেবা কিভাবে করতে হয় সেটা সে বুঝে উঠতে পারবে না। তারা কিন্তু জানে যে আমরা হাজার দেবতা তার ঘরে, তারা মনে করে যে সবই ভগবান। আর এখানে কি বলছেন? সুতির মাতা পৃষ্ঠভগ্নি ভগবত আরাধনা মুদিতি। ভগবত আরাধনা যদি কাউকে করতে হয়, তাহলে তাকে কি করতে হবে? বলে শ্রুতি মাতা। অর্থাৎ কি বললেন? যে তোমার বাবাকে
তোমাকে যদি জানতে হয় তাহলে তোমার মায়ের কাছে প্রশ্নটা করতে হবে। শ্রুতি মাতা, তাহলে ভগবানকে যদি জানতে চাই তাহলে শ্রুতির কাছে, শ্রুতি মানে কি? বেদ। বেদের অপর নাম শ্রুতি। বেদ কোনটা? চারটে, ঋক, সাম, যজুর, অথর্ব, চারটে। এবার শাস্ত্র কাকে বলে এখানে বলছেন, শ্রুতির মাতা পৃষ্ঠা ভগবত আরাধনানুবিধি। শ্রুতি হচ্ছে মা, অর্থাৎ আমার বাবাকে যদি আমি জানতে চাই তাহলে আমার মাই আমার বাবার ঠিকানা দেবে। মা যদি আমাকে ভুল করে বলে যে এ বাবা, তাহলে আমার বাবাকে আমি তো জানি না, আমি তো কোনোদিন আমার বাবার ঠিকানা আমি দেখি নাই। তাহলে আমার বাবাকে জানতে গেলে আমার মায়ের কাছে যেতে হবে। মা আমার বাবা, মা বলতে এ তোমার বাবা, এ তোমার কাকা, এ তোমার জেঠু, এ তোমার দিদি, মাসি, পিসি, যা কিছু আছে সব কিছু এর। তাহলে শ্রুতির মাতা। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। শ্রুতির মাতা, শ্রুতি মানে বেদ হচ্ছে একমাত্র মা। বেদ ভগবান আমাদেরকে কি বলছে, শাস্ত্র আমাদেরকে কি বলছে, শাস্ত্র কত প্রকার এটা আমাকে জানতে হবে। শাস্ত্র কাকে বলে? ঋক, সাম, যজুরতর বাঞ্চ ভারত পঞ্চরাত্রকম মূল রামায়ণ চৈব শাস্ত্রমিত্য বিধীয়তে। একে শাস্ত্র। আর ওই শাস্ত্রের মধ্যে শ্রুতিকে বলছেন শ্রুতি হচ্ছে মাতা। আচ্ছা, শুধু মা দেখালো, তাহলে আর কি কারো কোনো ফাংশন আছে? বলছে আরো ফাংশন আছে। আর কি বলে? আর হচ্ছে ভগবত আরাধনাং বিধি। ভগবত আরাধনাং বিধি কি শিখাচ্ছেন তিনি আমাদেরকে? শ্রুতি কি শিখায়? যে ভগবানকে এবং ভগবানের আরাধনার বিধিটা দেখায়। ঠিক আছে, ভগবত আরাধনা বিধি। শ্রুতি মাতা পৃষ্ঠা দিশতি ভগবত আরাধনানুবিধি। এবার তাৎপর্যটা ওই জায়গাতে, এই সংসারে যদি কোনো মানুষ যদি ভগবানের সেবা করতে চায় তাকে ওই ভগবত আরাধনানুবিধি, উপনিষদ বেদ কি বলছে তাকে সেখানে যেতে হবে। অনেকে জীবনে কোনোদিন ভগবানের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কিছু নাই, তিনি প্রতিদিন রাত্রে ভগবানের খুব স্বপ্ন দেখেন। আবার চিন্তা করেন তার বাড়িতে সমস্ত কিছু গোপাল এসে গেছে। তিনি বলেন আমার বাড়িতে গোপাল আসতেছিস, বলে তুমি গোপাল আসতেছিস, তুমি খাও কি? বলে তা তো জানি না। একজন লোক শালগ্রাম শিলা, গণ্ডকী নদীতে নেপালে ঘুরতে গিয়ে শালগ্রাম শিলা সেখান থেকে দেখেছে আর শালগ্রাম শিলা নিয়েছে। সে জীবনে কোনোদিন তার সদাচার নেই, সাত্বিকতা নেই, কোনো কিছু নেই। এখন সাত্বিকতা নিয়ে আসার পরে সে এখন শখে তো নিয়ে চলে এসেছে। এখন নিয়ে চলে আসার পরে তাকে বলছে তুমি আমাকে যে এখানে আনলে তা আমাকে খাওয়াবো কি, খেতে দাও? এখন ও দেখছে যে আমার তো সবকিছু আমিষ, এখন আমি খেতে দেবো কি করে? ও কি করেছে না, কোনো দেখছে একটা সহজিয়া মতো লোক যে মানে একটু জানে ঠাকুর পূজা করে, তার বাড়িতে সে শালগ্রামকে দিয়েছে। তারপরে দিয়ে আসার পরে সেখানে তাকে বলছে যে আমি 3 দিন আজকের আমি না খেয়ে আছি, আমাকে তোকে আনতে এখানে কে বলেছে? তাকে বলছে তোকে আমাকে আনতে কে বলেছে? তুই যদি সেবা করতে পারবি না আমার, তাহলে তুই আমাকে ওখান থেকে আনলি কেন? আর যদি আনলি যার ঘরে দিয়েছি ওর হাতে আমি কোনোদিন গ্রহণ করবো, সদাচার সম্পন্ন নয়, ও তিলক করে মালা আছে, ও কিন্তু সদাচার নয়। ওর বাড়িতে আমাকে তো আছে, আমি ওর বাড়িতে আমি খাইনি, আজকে 3 দিন আমি উপোস আছি। এখন বলছে তুই আমাকে নিয়ে যাবি তো নিয়ে যা, নাহলে তোর সব সর্বনাশ করে দেবো। 3টে শালগ্রাম শিলা সে 3 ওখান থেকে নিয়ে এসে, এখন নিয়ে এসে তারপরে তো রেখেছে। ও কোথায় কাজে চলে গেছিল, কোথায় থেকে সেখান থেকে প্রায় 14-15 কিলোমিটার, 15 ঘন্টা দূরে, সেখান থেকে ছুটে এখন এসেছে। আসার পরে এখন কি করেছে না, চিন্তা করছে কি করবে। তখন ওর বাড়ির কাছে কোনো একজন ছিল, তাকে বলছে যে আমি এখন কি করি, আমি তো ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেছি,
এখন আমি অত দূরে গিয়ে রাখতেও পারছি না, আর আমি তো নিয়ে তো চলে আসলাম কিরকম ভাবে ঝুঁকে, এখন আমাকে তো প্রতিদিন এখন বিভিন্ন ভাবে আমি কষ্ট পাচ্ছি, এখন কি করি? তখন তাকে বলছে যে তুমি এক কাজ করো, কোন এক সদাচার কোন বৈষ্ণবের কাছে দিয়ে আসো, যাকে দেখো কেউ সদাচার কোন বৈষ্ণব আছে তার কাছে দিয়ে আসো, তাহলে পূজা করুক, ঠাকুরকে ফুল তুলসী দিই। এখন কোন এক ব্যক্তি খুঁজে খুঁজে একটা সদাচার বৈষ্ণবের কাছে এখন তিনি গেছেন, তিনি গিয়ে বলছেন এখন আমি তো বয়স্ক, আমি তো সবসময় এইভাবে সেবা করতে পারি না, আমি তো আমার আলেখ্য আছে, আলোক সেবা করব, আমি তো সদাচার হবে, কিন্তু আমি সবসময় তো এই শালগ্রামকে অভিষেক করানো আর ফুল তুলসী শালগ্রাম শিলার একটা নিয়ম আছে, প্রতিদিন 5 বার ভোগ লাগাতে হবে, 3 বার তাকে আরতি করতে হবে, কিন্তু আমি তো সবসময় তো এটা করে উঠতে পারি না, আমি এখন কি করবো? আমি সে ভয় করছে না, আমি একে রাখবো না, তোমার 3-4 জায়গায় ঠাকুর ঘুরে ঘুরে এসছে, আমার তো ভয় করছে, আর তোমার কথা শুনে আমি রাখবো না। ও তো বলছে আমি এখন কি করি? তখন বলছে কি করবে? বলে আমি 1-2 দিন আমি তোমার যত্ন করে সেবা করতে পারি, তুমি দেখো কোনো জায়গাতে কোনো কিছু কর। ও এখন তো নিজে সারা দিন রাত ঘুমায় না, টেনশনে ছেড়ে এখন টেনশন করে করে এখন কি করবে? এখন একদিন এখন কি করেছে, ওই দিনই ওকে ও রাত্রিবেলা নাকি তো বলছে এক কাজ করো, ওখানে তুমি আমাকে, ওখানে নয়, ওখানে একটা গৌড়ীয় মঠ আছে, তুমি ওই গৌড়ীয় মঠে আমাকে রেখে আসো, ওখানে আমাকে গৌড়ীয় মঠে রেখে আসো। তখন ও গিয়ে আবার ওই বাবাজির কাছে যেখানে রেখে এসেছিল তার কাছে গেছে, বলে আমার ঠাকুরগুলোকে আমি নিয়ে যাব, আমাকে ঠাকুর কালকে বলছে গৌড়ীয় মঠে দিয়ে আসতে, আমি ওখানে যাবো। তখন বলছে হ্যাঁ, ওই তখন বাবা বলছে ঠিকই বলেছে, তুমি গৌড়ীয় মঠে দিয়ে আসো, ওদের প্রতিদিন সেবা পূজা হয়, ওরা শালগ্রামকে প্রতিদিন অভিষেক করে, ঘি দেয়, ফুল তুলসী সমস্ত কিছু চন্দন তুলসী দেয়, আর ওদের তো কোনো না ঠাকুর তো ভোগ প্রতিদিন হয়, 5 বার করে ওরা ভোগ দেয়, কেউ না কোথাও তুমি মঠে দিয়ে আসো। এখন মঠে একদিন এসে এখন তার মা, বাবা, মা, সব স্ত্রী সবাই এসে সমস্ত ঘটনা বলছে। ঘটনা বলার পরে দেখেন আমরা তো আর পারছি না, ঠাকুর যখন এসে গেছে আপনারা ঠাকুরকে রাখুন, সেবা করুন, আমরা যত কিঞ্চিত আমার কাছে আপনাদের কাছে আমরা দিয়ে যাবো। তা আমি বলি আপনি সদাচার নয়, কোনো কিছু করেন, আমি ঠাকুরকে সাহস করে নিয়ে আসলেন কি করে? এগুলো তো নিয়ে আসতে না। তখন বলছে আমি কিভাবে জানি না, কিভাবে আমি নিয়ে চলে এসেছি 3 শালগ্রাম 3 জনকে আমার কাছে। হঠাৎ আমি মনে করলাম রাত্রিবেলা আমি কি পূজা করবো, আর এখন এসে তো আমি দেখছি অন্যরকম পাবে, আমি পারবো না এটা কিন্তু নিয়ম করতে। তখন আমি যে দেখো তুমি দিয়ে যাও, কিন্তু তোমাকে আজ থেকে নিরামিষ খেতে হবে আর একাদশী ব্রত করতে হবে, তা নাহলে আমি তোমার ঠাকুরকে তো রাখবো না। তুমি তোমার ঠাকুর রাখতে পারো, তো তোমাকে নিরামিষ খেতে হবে আর একাদশী। তুমি আজ পর্যন্ত তুমি একাদশী করেছো? বলেছে না, একাদশী করি না। আমি যদি একাদশী আজ থেকে করবে বলো তাহলে আমি তোমার ঠাকুরকে রাখবো, নাহলে আমি তোমার ঠাকুর রাখবো না। ও তখন বলছে মহারাজ আমি কথা দিয়েছি আমি আজ থেকে একাদশী করবো, আর নিরামিষ তো আমি ওই ঠাকুর যেদিন থেকে এসেছি সেদিন থেকে আমি নিরামিষ বাড়িতে সবকিছু করেছি, কিন্তু আমি দীক্ষা তো নিইনি, সেবা পূজা করবো কি করে, ঠিকভাবে ভোগ লাগাতে আমি তাও তো জানি না, বাইরে আমি কাজ করি, বাড়িতে স্ত্রী থাকে, বাবা থাকে। তো ঠিক আছে আমি ঠাকুরকে রেখে একাদশী করবে, তো নিরামিষ আমি খাই, একাদশী করবো। এখন কথা বলে চলে গেল। এখন আমাকে কিছু দেওয়ার কথা তো কিছু ছিল, তো আমাকে আর কিছু না দিয়ে ও তো চলে, আমি আর কিছু বলিনি। তো উনি ওনার চলে গেছে ওনার কাজে, উনি যখনই কাজে চলে গেছে, কাজে চলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুনেছে যে তোমার বাবা হসপিটালে ভর্তি। ওর বাবা ছেলেটা, ও বলে ছেলেটা বাবা হসপিটালে ভর্তি, সঙ্গে সঙ্গে ও আবার এসছে। ও তখন নিজেকে নিজে মনে করেছে যে আমার তো ঠাকুরের সেবার জন্য কিছু দেওয়ার কথা ছিল, আমি ঠাকুরের সেবার জন্য কোনো কিছু দিইনি, সেই জন্য মনে কোনো কিছু একটু হয়েছে। ও সঙ্গে সঙ্গে আগে তার সেখান থেকে আবার যেখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আবার তিনি ফিরে চলে এসে আগে আমার মন্দিরে এসে বলছে বাবা, সাধু বাবা আপনার ফোন পে নম্বরটা দিন, আমি তো আপনাকে কিছু দিইনি, সেবার জন্য আমি যেখানে চলে গেছিলাম আমার সেখানে ভর্তি, আমার বাবা এখন হসপিটাল ভর্তি, আপনাকে কিছু সেবায় দিয়ে যাবে। সেবায় আমার এখানে সেবা দিয়ে ওই প্রসাদ নিয়ে বাবাকে দিয়েছে, যে বাবা অসুস্থ ভর্তি ছিল তার পরের দিন তার বাবা সেখান থেকে ছাড় পেয়ে বাড়ি চলে আসলো। আর আজ আমাকে প্রতি মাসে সে আজও পর্যন্ত ওই অ্যাকাউন্টে তার ওই ঠাকুরের সেবার জন্য ভগবত আরাধনা বিধি। ভগবান কোথায় সেবাটা গ্রহণ করে? শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পাঞ্চরাত্রং বিধিং বিনা ঐকান্তিকী হরের ভক্তি উৎপাতেই কেবল। ভগবত আরাধনার বিধি হচ্ছে একমাত্র শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে যেভাবে আছে সেভাবে যদি না হয় তাহলে ভগবানের পূজাটা ঠিকভাবে সেখানে হয় না। নিয়মগুলোকে জানতে না, কিচ্ছু বেশি কিছু নয়, কিভাবে ঠাকুরের পূজা করতে হবে। আমি যা কিছু আমার সংগ্রহ, আমি সেদ্ধ ভাত হোক, শাক ভাত হোক, আর আমি যেমন পারি তেমন দেবো, কিন্তু ঠাকুরকে না দিয়ে আমার এগুলো গ্রহণ করা যাবে না, তাহলে ঠাকুরের ভগবানের সঙ্গে আমার আজও সম্বন্ধ হয় না।
যদি কারোর সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, তার জন্য আপনি বাচ্চাটা যদি কোথাও বাইরে থাকে, এখানে যদি কোনো কিছু হয়, আপনি তার জন্য একটা কিছু রাখবেন যে ছেলেটা এসে ওর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। তাহলে যদি ওই বাচ্চা একটা সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে যদি কোনো সম্বন্ধ থাকে, ওরা সন্ধ্যার সময় আসলে ওদের জন্য একটু কিছু তুলে রাখবে, তাহলে আমার প্রভুর জন্য কেন আমার এই সম্বন্ধ হবে না? ভগবান তো আমার পরমাত্মীয়, আমি কেন ভুলে যাচ্ছি? আমি সংসারের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি ঠিক রেখেছি, শুধু ভগবানের সঙ্গে আমি বেঠিক করছি। সংসারের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি ব্যবহার ঠিক করেছি, কিন্তু আমি ভগবানের সঙ্গে ব্যবহারটা ঠিক করছি না। ভগবত আরাধনাং বিধি, ভগবানের আরাধনাটা কিভাবে করতে হয় সেটা এখানে কবিদের তত্ত্বের মধ্যে বারবার এখানে বলে যাচ্ছেন। এখন আমাদের কি দরকার? যে তথা মাতুর বাণী স্মৃতিরূপী তথা ব্যক্তি ভোগ। তাহলে যদি কেউ মায়ের বাক্যটাকে যদি না শুনে, তাহলে তার বাবার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়, মাই তো পিতার প্রতি শ্রদ্ধাটা শেখায়। আমার শ্রুতি আর পুরাণ এগুলো হচ্ছে ভগবানকে দেখাচ্ছে কে ঈশ্বর, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণ। কে ভগবান? অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, স্বরূপ শক্তি রূপে তার হয় অবস্থান, সাংস বিভিন্নাংশ রূপে ইহা বিস্তার, অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিস্তার। তাহলে এখন আমাদেরকে কি করতে হবে? সংক্ষেপে আমরা একবারে তুলে দেই। আমরা যারা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছি, মহাপ্রভুর যে বিচার, সেই বিচারে একমাত্র ভগবানের সাধন করাই জীবের প্রধান কর্তব্য। এবং সেই ভক্তিটা কি না, কৃষ্ণ নামকে আশ্রয় করতে হবে। আমার যেমন ভগবানকে দিয়ে খাওয়া, এটা আমার হচ্ছে উপচারিক কাজ, কিন্তু ভগবানকে প্রাপ্ত হতে গেলে সব থেকে বড় যেটা কাজ, এটা হচ্ছে হরিনাম কীর্তন। চারটে যুগের চার রকম ব্যবস্থা। সত্য যুগের মানুষের ধ্যানের ব্যবস্থা, তৃতীয় যজ্ঞায়ত বিষ্ণু। ত্রেতা যুগের মানুষের যজ্ঞের ব্যবস্থা, তখন যজ্ঞ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যেত। দাপর যুগের মানুষের অর্চনের ব্যবস্থা, পূজা পাঠ করে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। আর কলিকালের মানুষের কলি তৎ হরি কীর্তনা, হরিনাম করে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। এই জন্য আমাদের শ্রীমন মহাপ্রভুর যে বিচার, এই সমস্ত কিছু যে কথাগুলো বলার পরে সার বলছেন যে একমাত্র হরিনাম কীর্তনই হচ্ছে কলিজীবের একমাত্র উপায়। তৃতীয়ত করে হচ্ছে কলৌ নাস্তেব্য নাস্তেব্য গতির অন্যথা, নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম, সর্বশাস্ত্র সার এই শাস্ত্র মর্ম। জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম এই মাত্র চাই, সংসার জীবিতে আর কোনো বস্তু নাই। কেউ যদি সংসার থেকে ভগবানকে প্রাপ্ত হতে চায়, আর তাকে একদিকে জীবে দয়া আর একদিকে হচ্ছে কৃষ্ণ নাম। যদি যারা বলে যে কেন মাছ খেলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না, মাংস খেলে ভগবানকে পাওয়া যাবে না, কিন্তু মহাপ্রভু নিষেধ করেছে জীবে দয়া। ভাগবত নিষেধ করেছে শোনা যত্র অধর্ম চতুর্বিধ, দ্রুতং পানং স্ত্রী শোনা যত্র অধর্ম চতুর্বিধ। এই চারটে হচ্ছে অধর্মের স্থান। যদি কেউ ধর্ম যাজন করবেন, তাহলে এই অধর্মের স্থানগুলোকে ছেড়ে দিন। এই চারটে জিনিস কিন্তু খুব কঠিন জিনিস। জগতের মানুষ এই চারটেকে ঠিক মতো করে পালন করতে পারে না। যত সময় না তার সদ্গুরু চরণ আশ্রয় গ্রহণ করবে, যখন তার শুদ্ধ সৎসঙ্গ হবে, তখন এই চারটে থেকে সে বিরত হতে পারবে না। এই জন্য খুব সাবধান। মহাপ্রভু যে জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম, আর পরীক্ষিত মহারাজকে ব্যাস সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছে এই চারটে অধর্ম। পরীক্ষিত, তুমি যদি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম পালন করতে চাও বা প্রকৃত কল্যাণ চাও, তুমি এই চারটে জিনিসের কাজ, দুতম তাস পাশা সমস্ত কিছু খেলা বন্ধ করো, পান চা পান বিড়ি সিগারেট তামাক গুটখা যা কিছু সব খাওয়া বন্ধ করো, স্ত্রী অবৈধ সঙ্গ থেকে দূরে থাকো, আর শোনা জীব হিংসা, জীব হিংসা করতে পারো। জীব হিংসা যদি হয়ে যায়, তাহলে তোমার ভগবানের থেকে আর পাবে। কেন? প্রত্যেকের মধ্যে পরমাত্মা থাকে,
তাহলে তুমি যখন ওই জীবটাকে হত্যা করছো, ও তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। কি প্রার্থনা করছে? যে প্রভু আপনি এত শ্রেষ্ঠ জীব একটাকে প্রাপ্ত করেছেন, আর এই শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে এর কি? ওরা বন্ধ করো, ওরা বন্ধ করো, ওরা কাঁদলে ওইদিকে নিয়ে যাও, বাইরে নিয়ে যাও। ওকে দেখালে, মোবাইল দেখালে এখানে গন্ডগোল হয়ে যাবে। দুতম পানতে, যদি জীবের মধ্যে যদি দয়া তোমার যদি না আসে, তুমি ধর্মকে ধারণ করতে পারবে না। একজনকে হত্যা করবে আর আরেকজনকে কিভাবে করবে? এই জন্য একে নিন্দে একে বন্দে এই মত ভণ্ড, আর দুহে না মানে সে হয়তো পাষণ্ড। বুঝা গেল? দুতম পানম স্ত্রী সুনা, চারটি হচ্ছে অধর্মের স্থান। তিনি ধর্ম পালন করবেন, তিনি যেন ওটা থেকে দূরে থাকেন। আর মহাপ্রভু কতটা রাখেন না, মহাপ্রভু মাত্র দুটো রেখেছে। তার মহাপ্রভু কত দয়া বলে, তোমরা যদি ভগবানকে প্রাপ্ত, আমাকে যদি প্রাপ্ত হতে চাও, তাহলে জীবে দয়া আর কৃষ্ণ নাম, আর কিছু লাগবে না। এই একদম সহজ। তিনি অত আমাদের উপরে নিয়ম চাপান না। কেন? তিনি জানে কলির জীব, এত নিয়ম চাপালে কেউ পারবে না। ওই জন্য তাকে বলছে একটা কষ্ট, মাত্র জীবে দয়া রাখবে। অর্থাৎ সমস্ত রকম অবৈধ থেকে দূরে চলে যাও, জীব হিংসা থেকে দূরে যাও। দয়া যদি আসবে, তখন তোমার পিপিলিকাকে মারতে গেলেও বাধা, কষ্ট হবে। অন্য তো দূরের কথা, যারা ভক্ত হবে। আর যদি কোনোদিন মানে ঝাড়ু দিয়ে বা কোনো কিছু করে, তখন তাকে কৃষ্ণ নাম শোনায়, বলে আমি তো তোমাকে কিছু করতে পারবো না, তোমাকে হরে কৃষ্ণ নাম শোনাবো। যখন ঝাড়ু দিবেন, ওই পিপিলিকা যত সমস্ত যা থাকবে কৃষ্ণ নাম করতে থাকবে। তো কমসে কম তারা যদি ঝাড়ুর আঘাতে মরেও যায়, তোমার মুখের কৃষ্ণ নাম শুনে কমসে কম তাদের তো সদগতি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর ওই জীবগুলো বলে যে বৈষ্ণব গৃহে যদি কীট জন্ম হয়, তাতে আমাদের লাভ আছে। কেন? ওদের যেখানে সেখানে প্রসাদ পড়ে থাকে, আমরা মুখে প্রাপ্ত হতে পারবো। আর ওদের বাড়িতে হরিনাম কীর্তন গ্রহণ হয়, তাহলে হরিনাম কীর্তন শুনে আমরা মরতে পারবো। কারণ পশু পক্ষী কি জাতি বলিতে না পারে, শুনিলেই হরিনাম তারা সব সহজ। জপিলে সে নিজে উপকার করে, আর উচ্চ সংকীর্তনে পর উপকার করে। তাহলে যারা জপ করে তারা নিজের কল্যাণ করে, আর যিনি উচ্চ স্বরে কীর্তন করেন তিনি জগতের কল্যাণ করেন, সমস্ত জীবের কল্যাণ করেন। যাই হোক, অনেক বেশি রাত করবো না, এখন ঠাকুরের আবার আরতি হবে। আরতি রেডি হয়েছে? হরে কৃষ্ণ। আরতি আরতি রেডি করে নাও, প্রভুরা আসবে এখন আরতি করবে। আর বেশি রাত করবে না, কেন এখন সবাই তো আবার অনেক দূর দূর যাবে, সবার বাড়ি থেকে ফোন এসছে। মা গঙ্গা, তাই ভাবে তোমাদের সৌভাগ্য। মা গঙ্গাকে প্রণাম করতে করতে চলতে থাকো। হরে কৃষ্ণ। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে বঞ্ছা কল্পতরুস্য কৃপা সিন্ধু ত্বয়ৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। কীর্তনে প্রভুগণ আপনারা আসুন, ভক্তদেরকে আজকে অনেক আনন্দ দিয়েছেন। আজকে আর একটু আনন্দ দিয়ে দিন আরতি করে। ব্যাস, আরতি কীর্তন করবে, ঠাকুরও নৃত্য করবে, ভক্তরাও সব নৃত্য করবে। হরে কৃষ্ণ।